पंजाब दे विच धुंध कारण लगातार वापर रहीआं घटनावां दिल झंझोड़ के रख रहीआं ने। सारे अपना ध्यान जरूर रखो। जीरा मोर्चा लगातार जारी है। लतीफपुरा दे लोग भी बेघरे लोग ने जिहड़े खुले आसमान दे थल्ले बैठे ने। रातां जिहड़ियां उन्हां दीयां बहुत लंबियां हो गईयां ने क्योंकि सिर ते छत नहीं है। जीरा मोर्चे दे विच अज तनावपूर्ण हालात बन गए सी। किसान ते प्रशासन आमो सामने हो गए सी। एक बारी फिर किसानां ने पुलिस दे बैरीकेड उखाड़ दित्ते, मोर्चे विच शामिल हो गए। जीरा मोर्चे तो IPS दी तैयारी कर रहे एक बेकसूर नौजवान ते पुलिस ने वड्डी कार्रवाई की है। परचा दर्ज करके जेल च बंद कर दिता है। कित्थे पुलिस कर्मियां नूं किस नूं सलूट मारन दे हुक्म चाड़े गए ने ते चरणजीत सिंह चन्नी वापस आके कित्थे पहुंचे ने। सब तो पहला फीफा दा फाइनल मैच देखदे मुंबई दे विच एक परिवार अपने 3 साल दे बच्चे नूं ही गवा आया है। CM मान ते काफ़ी वरे ने। हरसिमरत कौर बादल उन्हां दे शराब पीण दा जिहड़ा इल्जाम लाया है, वड्डे इल्जाम लाए ने ते जदों रवनीत बिट्टू कुछ बोलण लगे तां उन्हां नूं भी झाड़ के बिठा दिता। आम आदमी पार्टी नूं दिल्ली दे विच इश्तिहारबाजी दे मसले ते 97 करोड़ दा जुर्माना लग्या है। पूरा मसला बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे। दिल्ली दे विच एक प्रशासनिक अधिकारी ने तुगलकी फरमान सुनाया है। एक गुरु घर दे विच 10 जणिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ संगत कहंदे हाजिर नहीं हो सकती। हैरान करने वाला कारण भी दस्सिया है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर अज दे दिन दी सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां तुहानूं इस खास बुलेटिन दे विच दस्सांगे। सब तो पहला पंजाब दीयां खबरां ते नज़र मार लैंदे आ। सब तो पहला जो मुख मंत्री भगवंत मान ने एक ऐलान जारी किया है, कल तो जिहड़ा लागू होना है उस दी जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां। पंजाब दे विच संघणी धुंध पैण करके मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने स्कूलों दे लगण दा समा बदल दिता है। सारे विद्यक अदारियां दा समा बदल दिता गया है, चाहे सरकारी होण चाहे प्राइवेट या फिर एडेड स्कूल। किसी भी किस्म के स्कूल होण वो सवेरे 10 बजे तो पहला नहीं खुल सकते। 21 फरवरी तो सारे स्कूल 10 बजे खुलणगे। प्राइमरी स्कूल 3 बजे तक लगणगे ते मिडल हाई ते सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के बंद होने का समा 4 बजे तक होवेगा। हालांकि इत्थे भी नोट करने वाली गल है कि जदों संघणी धुंध पैण दे दिन हुंदे ने तां पूरा पूरा दिन धुप नहीं निकलदी, माड़ी मोटी सूरज अपनी शक्ल दिखाउंदा है ते 4 बजे तक फिर धुंध पैणी शुरू हो जाती है। ते पहलां इह हुंदा सी कि सर्दियां दे विच जिन्ना भी लेट स्कूल खुलदे सी तां बंद होण दा समा जिहड़ा ओह 3 बजे तो लेट नहीं हुंदा सी, पर ऐतकी 4 बजे कीता गया है। मुख मंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके जानकारी साझी की कि सूबे च पै रही संघनी धुंध कारण स्कूली विद्यार्थियों अध्यापकों की सेहत और जानी सुरक्षा के मद्देनजर 21 दिसंबर 2022 तो लैके 21 जनवरी 2023 तक सरकारी एडेड मानता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के खुलण का समा सवेरे 10 बजे किया जाता है। मौसम विभाग ने भी पंजाब दे विच आउंदे दिनां दे विच संघनी धुंध और सीत लहर की चेतावनी जारी की हुई है ते इसे चेतावनी के तहत मंगलवार नूं पूरे पंजाब दे विच संघनी धुंध की चादर विछी रही है ते सीत लहर भी चलती देखी गई। लोगों ने पहली बारी पूरी ठंड है जिहड़ी महसूस की। ज़्यादातर इलाकों दे विच सूरज ने अपना मुखड़ा नहीं दिखाया। लोग रजाइयां दे विच वड़ के बैठे रहे ते लोग धुइयां सेकदे भी देखे गए। हालांकि हवाई जिहड़ियां उड़ाणां ने उन्हां ते तां कोई असर नहीं पिया, पर सड़की ते रेल आवाजाही पूरी तरह दे नाल पूरे उत्तरी भारत दे विच प्रभावित हो रही है, क्योंकि पंजाब समेत भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों दे विच लगातार धुंध पै रही है। अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश ते यूपी दे विच रात नूं अते तड़के दे वेले संघनी धुंध पैण दी पूरी संभावना दित्ती गई ते सीत लहर चलदी रहेगी। संघनी धुंध करके पंजाब दे विच हादसे भी वापरन लगे ने। हरियाणा दे विच भी यही हाल है। लुधियाना दे हरनामपुरा सानेवाल दे नेड़े एक कंप्यूटर अध्यापका दी संघनी धुंध कारण वापरे सड़क हादसे दे विच दर्दनाक मौत हो गई। जसविंदर कौर कंप्यूटर अध्यापका ब्लाक दोराहा दे सरकारी हाई स्कूल राजपूतां दे विच नौकरी करदी सी। बच्चों नूं तड़के अपनी स्कूटरी ते पढ़ाउण जांदी सी, पर मंगलवार दा दिन उस दे लई मौत बन के आया। धुंध दे विच अध्यापका दी जान चली गई। इस दे नाल ही फरीदकोट तो खबर है, जिथे सादिक नेड़े फरीदकोट रोड ते धुंध करके आदर्श स्कूल मिड्डूमान दी स्कूल वैन ते एक स्विफ्ट कार दी आपस दे विच जबरदस्त टक्कर हो गई। स्कूल वैन पलट गई, पर वड्डी राहत दी गल है कि सारे बच्चे सुरक्षित ने ते हालांकि मामूली चोटां ने जिहड़ियां मामूली सट्टां उन्हां नूं जरूर लगियां ने। कार दा भी काफ़ी नुकसान होया, पर कार सवार भी वाल बच गए ने। हरियाणे की जे गल कर लीए तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार हिसार सिरसा हाईवे ते अगरोहा के नेड़े सोमवार देर रात
ਰਾਤ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਰੋਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖੋ। ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪੁੱਟੇਗੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਬੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਕੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਰੋਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਅਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 25ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ UAE ਤੋਂ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ UAE ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਤਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 94ਵੇਂ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਬੈਗੇਜ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
सो समझ ही गए होने तुसी सारे ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਫਿਰ UAE ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਕੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਚਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ NRI ਵਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਾ ਪੱਖੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ MP ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਰੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RPG ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਲਟੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੁਸਕੜੀਆਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਲੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ MP ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। मुख्य मंत्री तो क्या है, उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराए तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है? मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट क्या क्या हिसाब होएगा? आप सोचिए 10 महीनों में क्या होया। 10 महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सड़कों के में लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया, ये तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं 2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। के बाद एक इसके ऊपर जहां कत्ल हो रहे हैं, कभी कबड्डी प्लेयर के कत्ल हो रहे हैं, कभी सिंगर के हो रहे हैं, और RPG रॉकेट लॉन्च ग्रेनेड जो जंग में लड़ाइयां होती हैं उस RPG लॉन्चर्स के साथ इंटेलिजेंस के दफ्तर में लॉन्च किया जा रहा है, ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं। सर ये सारी चीजों को देख के सब
सुप्रीम आप कोर्ट विषय ने पे क्या बोले। टिप्पणी सब कांग्रेस आप को- विषय पे बोले ना। सब कांग्रेस को क्यों माननीय पीड़ा हो सदस्य, रही है? आप विषय पे बोले। कांग्रेस को क्यों पीड़ा हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये सबसे चिंता की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पंजाब के नशे के साथ, लिकर और नशे के साथ पंजाब खत्म हो रहा है और देश भी खत्म हो जाएगा। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अपराधियों ਨੂੰ सख्त ਤੋਂ सख्त सजा देवे। चेयरमैन ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ 97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਚੈਨਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ। 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਏ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ लोगों के खिलाफ शिकंजा कसया जावे। सोशल साइट्स पर लिखते हैं बीजेपी की दलाल दल्ली ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, पर मैं सक्षम हूं अपना आंचल संभालने में। आज मैं आपसे अपील कर रही हूं अपने भारत की बेटियों के हक के लिए, क्योंकि अगर मेरे बारे में कोई ऐसी बात करता है, कमेंट करता है, तो मैं सक्षम हूं अपना आंचल संभालने में। प्रधानमंत्री जी 2021 में इसी पार्टी की जो कि एक महिला रिप्रेजेंट कर रही है, कांग्रेस पार्टी की, जिनका स्लोगन था कि लड़की हूं लड़की के लिए लड़ सकती हूं, 2021 में मैंने उनको और उनके पुत्र को ये लेटर लिखा कि रोकिए अपनी सरकार के मुखी को जो कि मुझे हरास कर रहे हैं। कुछ नहीं किया गया प्रधानमंत्री जी, 3 बार लिखने के बाद भी। तो डेमोक्रेसी है, मैंने अपना राजनीतिक संरक्षक चुना और मुझे अधिकार है, अगर मैं पंजाब की लड़कियों के संवैधानिक हकों के लिए आपसे भी आके मिली, एनआरआई लड़कियों के हकों के लिए अगर मैं आवाज उठाती हूँ और अगर ये समाज फिर मुझे कहता है कि मैं बीजेपी की दलाल हूँ, तो मुझे फक्र है, मैं फक्र से कहती हूँ हाँ मैं दलाल हूँ। अगर और ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਐਸਡੀਐਮ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੋਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 21 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 10 ਜਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:15 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ 6:45 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 6:45 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਇਲਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਵਿਚਾਲੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਇਲਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 4 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਰਾਮਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਨੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਇਲਰ ਫਟਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੁਲਾਈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਵੇ ਖਵਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। 1,47,000 ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। यूपी ਦੀ ਆਗਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ASI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ASI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਪत्ति ਕੁਰਕ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਕੁਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PAC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PAC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਣੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ JDU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਨਿਤੀਸ਼। ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੈਕਲਿਨ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੈਂਪ, ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ 10,505 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 97 ਸਾਲ ਦੀ ਇਰਮਗਾਰਡ ਫਰਚਨਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 1943 ਤੋਂ 45 ਤੱਕ ਸਟੂਥੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਾਰਚਨਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੂਥੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 65,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਕੈਦੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਾਰਚਨਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 18 ਜਾਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੁਵਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਾਰਚਨਰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੰਨੂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6 जनवरी 2021 ਨੂੰ US ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 5 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਰਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਾਈਟ ਬੋਨਬਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਡਾਲਰ 3,95,000 ਰਿਆਲ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ $1 3,86,000 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਾਲਕ ਇਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਰੌਬਰਟਾ ਮੇਟਸੋਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।